Guruji, please start your satsang, auntie. गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो गुरु जी हैं वो कलयुग में हमें तारने आए, हमें जिंदगी जीना सिखाने आए, हमारे कर्म काटने आए। और गुरु जी ने कहा कि मेरे नाल अपने कर्म कट लो। जदों गुरु जी दे कोल जान दा मौका मिलिया उदों ये नहीं सी पता कि गुरु जी कौन है। गुरु जी पंडित ने, गुरु जी जोशी ने, गुरु जी कौन है। मेरे फादर ते कुलीग लेके गए उन्होंने कोल। जदों गुरु जी दे दर ते गए उस टाइम ते संगत बहुत थोड़ी हुंदी सी। संगत जी जिथे हुण जलंधर गुरु जी दा मंदिर है, उस तो पहला जिथे गुरु जी हुंदे सी उत्थे असी गए। लेट 80s दी गल है। जदों गए तो गुरु जी कहंदे मेरे फादर का नाम लिया, आओ डॉक्टर साहब चैल साहब, मैं अज तो 5 साल पहला मैं तुहाडे घर आया। उदों गुरु जी ने पेंट शर्ट पाई हुई सी। मेरे मदर को एकदम याद आ गया कि गुरु जी एक मेरे फादर के कलीग नाल घर आए। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साडे गुरु जी है, ते मेरे मदर ने नमस्कार किया। क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों की बैकग्राउंड इस तरह सी कि दोनों के पेरेंट्स महापुरुषों को मनन वाले सी। इस करके जो फर्स्ट टाइम गुरु जी के कोल पहुंचे, उन्होंने मिले, वापसी ते मेरे मदर कहते इन्हों कोई पंडित जोशी ना समझो, ये तो बहुत बहुत उच्ची चीज है। पहले दिन ही मेरे मदर ने ये गल सानू बाहर निकल के कही। मैं पहली सत्संग विच भी जिक्र कर चुकी सी, पर ब्रीफ दोबारा छोटा छोटा दोबारा करूंगी क्योंकि उत्ते कनैक्ट करने लई। मामा नू उन्हां दे महापुरुष सी, बहुत बजुर्ग सी, चोला छड्डन तो पहला वो उन्हां नू घर आके कह के गए कि तू भटकी ना, तेनू रब घर बैठे नू मिले। जो गुरु जी को जाना शुरू किया, जिस तरह गुरु जी ने बुलाया उस तरह गुरु जी को गए। तो मेरे मदर के मन सवाल आ गया कि मेरे बाबा जी ने महापुरुषों ने तो मैनू कहा सी तेनू रब घर मिलूगा, मैं किते गलत रस्ते पे तो नहीं। संगत जी एक दिन मेरे फादर नू गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर साहब गड्डी लगाओ। गुरु जी डैड दे नाल बैठ के, पिछे मेरे मदर बैठे है ते मेरी सिस्टर बैठे। मामा अरदास कर रहे सी तो सीट गायब हो जाती है। उत्थे एक मंदिर दे विच जोत। जदों कि फिर मेरे मदर ने कहा दुनिया सारी कुछ मर्जी कहे, ये रास्ता नहीं छड़ना, ये बहुत उच्चा। मेरे मदर नू तो गुरु जी ने बहुत दर्शन कराए। उन्होंने आपके पैरों दे विच पदम दर्शन कराए। उन्होंने शिव जी के असली दर्शन कराए। अपने दे विच ही जटाधारी गुरु जी ने दर्शन कराए। संगत जी गुरु जी के कोल गुरु जी की मर्जी तो बिना कोई नहीं जा सकता।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 6:30 7 o'clock ਤੋਂ 11 o'clock ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ। ਕੌਤਕ ਮੀਨਸ ਮਿਰੇਕਲਸ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਗ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਆ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ, ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਵਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਬਾਓ ਤੇ ਹੱਥ ਜੂਠੇ ਹੋਏ ਲੱਗਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਬਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਣੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਟਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜੋ ਟੈਲੀਪੈਥੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਆਸਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਆਸਨ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਐਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਐਸ਼ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਕਲ ਜੁਗੀ ਜੀਵਨ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 80% 70% ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਰਾਮ ਖਿਲौना ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਗੀ ਭਗਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। डिवाइन प्रसाद देते गुरु जी ने। अच्छा, गुरु जी ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਗਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਬਟ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ। ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ, ਕਦੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਲਾਈਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਟ ਰੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮਾਂ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਕਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਕੇ ਹਮਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਮੰਚ ਆਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਨ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਨ ਲਗਾ।
अच्छा दोनों जगह आसन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੌਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं सोचा कि चलो ज्यादा नहीं करती मैं शामियाने लगा ली बैकड्रॉप तो मैं बना ही लवा बैकड्रॉप फुलों का बना लिया मौसम देखिया संगत जी तो बारिश बहुत थोड़ी बारिश उस टाइम तो पहला ही सी इन्नी ज्यादा बारिश आई इन्नी ज्यादा बारिश आई अखीर दे विच जो संगत हुई तो ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਸਨ ਸੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਨ ਤੇ ਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਚੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਸਨ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪੜਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ गुरु जी ने बहुत प्यार दिया बहुत ज्यादा बहुत पैम्पर किया बहुत नाल रखे पर हमेशा मैं ते गरीबान असी गुरु जी के बैक बेंचर्स ही रहे हैं गुरु जी हमेशा बैक बेंचर ही रहे पॉलिटिक्स तो बहुत दूर रखा क्योंकि उन्होंने ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ गुरु जी इशारा देंदे हैं संगत जी फिर वो साडा असी अपने दिमाग नाल सोचना कि असी वो करना है कि असी वो नहीं करना एक गुरु जी के नाम ते बिजनेस या गुरु जी के नाम ते पैसे दियां चीज़ां ना करो संगत जी ये बहुत बहुत वड्डा है तां गुरु जी कहंदे सी जिहदे तो असी सेवा लैंदे आ सानू ओहदे ग्रह गुरु जी कढ़दे सी उस सिर्फ ग्रह कढ़न लई ही सेवा लैंदे सी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਈ ਆਪ ਬਾਕਸਸ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਬੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਦ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ गुरु जी तो कदे कुछ नाल नहीं सी लगी अपने लिए तो कदे कुछ नहीं किया उन्होंने पर यही संगत जी उन्होंने
दे नाम दे बिजनेस ब्लैसिंग लो जी। जो बिजनेस तुसी करते हो ठीक है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨਿਆ ਜੀ नमस्कार। वो कर अपने आप म्यूट है। मैं सुन हाँ तुसी म्यूट हो सोनिया जी। हाँ जी आंटी, मैं कह रही हूँ तुसी बहुत अच्छा सत्संग शेयर कर रहे हो ते तुसी हरे ते होर बहुत कुछ सुनना। और आज सच्ची दसा जो जो मन दे विच आ रहा सी कि तुहानू कवांगी बिटिया दे विआह वाला सत्संग जरूर शेयर करना, वो भी गुरु जी ने अपने आप ही करा लिया। और जेड़ा सेवादारा दे लई और सीरियसली दो तीन चीज़ां हैगियां जिद्दां कि संगत सानू हर वारी जिद्दां सानू तां नॉलेज है नहीं, लेकिन संगत ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। तो मैं नालों नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ साथ साथ स्टार्ट करो प्लीज, है ना। अच्छा ठीक है हाँ हाँ जी। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं अपने मदर तो नहीं सीखी बहुत सारिया चीज़ां। पैंबी सैटी आए तब मेरे मदर सी जलंधर की गल है, कहन लगे कि तुसी दसो कि इनू सिखाओ कि किस तरह कनैक्ट करिए। वही सीगा कि अखां बंद करके चौंकड़ी मार के बैठ जाओ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ, ਅਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਕਤ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ, ਸ਼ੂਨਯ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਸ਼ੂਨਯ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ। जो दूसरी चीज ये है कि सेवा भाव नाल करो कि तुसी रूबरू गुरु नूं सामने जा। गुरु जी बहुत ज्यादा सफाई पसंद सी, बहुत ज्यादा। सब संगत नूं पता है, पुरानी संगत नूं पता है कि गुरु जी थोड़ी देर बाद ही, मतलब जिस तरह दे नाल किस तरह सफाई करांदे सी। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ 100% ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਫਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਰੂਰ, ਮਾਨ, ਈਗੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ 100% ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ। ਇਹ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਆਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਗਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
कदे कोई मतलब अगर ये ग्रुप बने भी हुए है, ये सिर्फ ये हैगा कि होर कोई जरिया नहीं था उहदे तो ये पता लगदा होगा कि सत्संग कित्थे हो रहा है या की है, पर मैनू तो हजे भी इस चीज़ दे मैं हक विच नहीं है ते ना मतलब अगर कनैक्ट करके कदे गुरु जी दे नाल देखा जाए तो किया जाए तो मैनू उहदा कदे उन्हां दा पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता कि ये ग्रुप्स होने चाहिए है ते ये स्पैशली जिहड़े मॉर्निंग ईवनिंग करके पाते हैं क्योंकि गुरु जी ने तो ये चीज़ां ये तो साडियां शुरू कीतियां हुई है ना जो गुरु जी ने। अच्छा फिर वो वर्डिंग भी होंगी है, कदे गुरु जी ने वो वाली वर्डिंग तो बोले ही नहीं, वो लिखते हैं तो गुरु वालों होके लिखते हैं, पर गुरु जी ने तो वर्डिंग कदे बोली ही नहीं जिहड़ी उस दे विच होंदी है। सो संगत जी मैनू मतलब मैं इस चीज़ दे विच मैनू ठीक नहीं, क्योंकि आंटी मेरा मैनू व्यू भी है इदां आप लगदा है अपनी जी, जिवें ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ 1 ਟੂ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਆਂਟੀ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ओल्ड ਤੇ ਨਾ ਨਿਊ संगत ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कनेक्ट नहीं करना। कोई भी जरिया बेशक वो मैं हूँ, कोई जरिया नहीं है गुरु। हाँ गुरु के नाल संगत जिहड़े पुरानी संगत है वो भी गुरु के नाल संगत नूं जोड़ती है, जोड़ भी रही है, पर गुरु की महिमा अपनी कोई महिमा नहीं, सिर्फ ते सिर्फ गुरु की महिमा। गुरु जी कहते सी संगत नूं लियाओ, संगत नूं जोड़ो। सो संगत नूं जोड़ना भी एक, क्योंकि जिन्हां ने गुरु जी के दर्शन किए हुए हैं, जिन्हां ने बहुत टाइम, मैं फिर गल करदी हां कि जलंधर टाइम तो ही मैं तो कनैक्ट करती हूँ गुरु जी के नाल, तो मैं जलंधर टाइम तो ही करती हूँ क्योंकि मैनू उत्थे ही ज़्यादा, मैं हमेशा कहनी हुंदी हां जदों वक्त दिता उदों वो समझ नहीं दिती, उदों तो असी एक लाइफ है ना जिहड़ी वो एक जिस तरह कोई मतलब किस तरह दे नाल दसां कि हस खेड के ही वो जिंदगी नूं मतलब कढ लिया, कदे डीप सोचा ही नहीं, कदे गुरु जी ने एक्चुअली गुरु जी ने ही नहीं सोचन दिता, पर जदों वक्त नहीं दिता अपने नाल उदों वो सारियां चीज़ां एक एक करके सामने आ गईयां। सच पूछो तो संगत जी मैनू उस तो पहला दी लाइफ की सी मेरी मैनू याद ही, मैं कदे करन दी कोशिश ही नहीं करती। वही गुरु जी कहते ना आपदा पुराना करमा कट्टो, क्योंकि पुराना अगर असीं नाल लैके चलते हैं फिर तो असीं वो बैगेज भर के अगे नाल लैके जा रहे हैं। असीं आपदे जो बैगेज इकट्ठे नहीं करना, असीं इनू कड्ढना है, असीं इनू साफ करना है। सो संगत जी ये छोटिया छोटिया चीज़ां नहीं करनियां चाहिए, वड्डी सोच रखो, दायरे खुले आपकी सोच दे, सिर्फ ते सिर्फ वो कहते ना जिस तरह तीर कमान दे विच सिर्फ एक मच्छी की अख के उपर तीर मारना सी तो सिर्फ एक अख नजर आई, उस तरीके नाल सिर्फ ते सिर्फ एक गुरु नजर आना चाहिए, कोई कंपीटिशन नहीं। एक मैनू लगता है कदे कदे हो सकता है जिस तरह सोशल इनसिक्योरिटीज भी हुई हैं, मतलब आप सोशली लोगों को क्योंकि जिन्ना जिन्ना दा कोई स्टेटस है या उवें है, ज़्यादा तो ज़्यादा असीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल भी संगत के नाल कनैक्ट करना चाह रहे हैं, पर वो ये तो बड़ी
मतलब शॉर्ट चीज़ां बहुत थोड़े टाइम ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हम नहीं चंगे बुरा नहीं होए इसे बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ अपने लिए कह सकती हाँ जो मैं गुरु तो सीखी हाँ या गुरु ने मैनू डायरैक्ट वो चीज़ां दसियां, मैं सिर्फ उन्हां बारे दस सकती हूँ। बाकी जिस तरह जिन्हों ठीक लगता है अगे जर्नी तो वही है ना, गुरु लिखे जोखे तो सब ते अपने अपने है ना गुरु दे। एक आंटी थोड़ा हाँ नहीं बस एक लास्ट क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट भी है कि जे अंकल ग्रेवाल अंकल साडे अगर तुहाडे कोल होण ते असीं सारे उन्हां नूं भी मिलना चाहांगे, क्योंकि ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਫ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मतलब क्या सी तरन भी क्या सी, बट कहते मैनू गुरु जी का हुक्म नहीं है वो जानन, कोई कहते ना इत्थे कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे कुछ नहीं सब अपनी जर्नी है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਮ ਕੱਢਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਖੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਫਾ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਹੀ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨ ਬਾਦਲ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਸੰਗਤ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਏ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
क्योंकि सवाल आता सीगा कि इन्नी जल्दी चले गए, तुरे फिरते ही चले गए। पता चलिया कि उन्होंने गुरु जी तो अपनी मंग के डेथ ली। वो एक उन्हों का कनैक्शन सी, उन्हों की सोल ते गुरु जी जानते सी। फिर ये दिखाया कि सॉरी मैं वो तुहाडी गल विच है, मैं सिर्फ ये दस्सण नहीं लगी आंटी। हाँ कि जो साडे रिश्ते इत्थे है, चाहे वो माँ बेटी का है, हसबैंड वाइफ का है, भैन भरा का है, किसी का भी रिश्ता है, वो उदों तक साडा है जदों तक असीं हाँ। गुरु जी ने ये दिखाया कि जदों मामा चले गए, जदों उन्होंने ये दिखाया कि वो कित्थे है, गुरु जी उन्होंने नाल सी ते मैं आवाज़ां मारदी हाँ मामा मामा। मैं पिछली सत्संग च ही थोड़ा डिटेल च दस्सिया। सिर्फ दस्सण दा ये मतलब है कि ओह मेरे वाल देखिया भी नहीं उन्होंने। इसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए तो अज भी अगर मैं देखा तो मेरी माँ है, बट मेरी माँ लिए मैं उसकी बेटी नहीं है। तो गुरु कहते ना असली माता पिता भैन भरा बंधक सिर्फ ते सिर्फ गुरु जी। वो कहते सी कि कोई कम नहीं होता, सिर्फ गुरु का। ते ये बिल्कुल ठीक है, अंत के टाइम ते किसी ने साडे नाल नहीं होना, सिर्फ गुरु जी। मेरी सिस्टर गई गुरु जी को, जिवें एक माँ आपदे बच्चों को कहती होंगी है कि हुण बेबी होना चाहिए, वो कहती गुरु जी हो नहीं रहा, कहते चंगा लोटा ले। ओहो लोटा लेके गई, उन्होंने हसबैंड की पोस्टिंग दिल्ली तो बाहर सी, वो बाई चांस लोटा उत्थे ही छड्ड गई ते चली गई। जदों वापस आई गुरु जी कोले गई कि गुरु जी मैं कंसीव कर लिया, तो गुरु जी कहते देखिया कल्याण करता, कहते गुरु जी लोटा तो मेरा इत्थे ही रह गया सी। सो गुरु जी कहते कमली ना होवे तां असीं साडी तां मेहर हुंदी है, वो चीज़ां तां तुहाडे लई हुंदियां। सो संगत जी जो गुरु जी सीधा कनैक्शन गुरु जी दे नाल, जो प्रॉब्लम जो चीज़ है, गुरु जी ने कहा ना मेरी फोटो नाल गल्लां, उन्हां दी फोटो नाल उन्हां नाल इन्ना प्यार करो, इन्नी चीज़ करो कि वो तुहाडे हर वक्त अंग संग सहाय। फिर वो दिखाते भी है कि वो तुहाडे हर वक्त अंग संग सहाय। किसी दे कोल तुहानू आंसर लैण दी जरूरत नहीं, सीधा गुरु जी दा आंसर किसी मर्जी तरीके मिले, चाहे ਉਹਦੇ ਹੁਣ कई दफा अरदास करके मन दे विच कोई गल हुंदी है, गुरु जी नाल गल्लां करदी करदी मेरे दरबार साहब घर च प्रकाश कीते हुए मैं जाके जदों वाक लैनी हाँ, वो मेरी गल दा जवाब मैनूं वाक चों मिल जाता। सो उस तरीके नाल ही किसी भी तरीके नाल तुहानूं जवाब मिल सकता। सो कनैक्शन सीधा गुरु नाल। हाँ जी बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू सो मच। एंड मैं एक बारी हाथ जोड़ के माफी चाहांगी जी अगर मेरे कोलों कोई गलती हो गई, कोई ऐदा दा क्वेश्चन मैं पूछे ਜਿਹੜਾ नहीं सी पूछना चाहिदा। सो कहते ना गुरु जी दे कोल बैठ के मन दे विच ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ बस। नहीं अगर ये मन तो से मैं भी तो माफी अगर किसी नू कोई हर्ट किया होए या मेरे तो कोई गलत गल बोली भी होवे, नहीं नहीं मैनूं माफ कर। नहीं आंटी बस नमस्कार थैंक यू। संगत एंड जी। मैं ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ मैं ਯੂ तो ਸੋ ਮਚ हमेशा ਆਂਟੀ। कहनी हाँ जी, हुक्म तिवें तिवकार, जिस तरह ओदा हुक्म जिस तरह ओदा चलता है। तुहानूं पता है मैं मतलब सोशल मीडिया तो मैं भजदी हाँ, मैं तुहानूं पता ही है इस गल दा। मैं फोन तो भी मतलब बस यही है भी सब दा गुरु जी सरबत दा भला करन, गुरु जी सब नूं अपने चरण शरण विच अपने नाल जोड़न, संगत सीधा कनैक्शन गुरु नाल बनावे। जिस तरह गुरु जी चाहते हैं संगत उस तरीके नाल ही गुरु जी नाल प्यार करे। ये मेरी हमेशा रात को सौण के टाइम भी मैं कहनी गुरु जी सरबत दा भला सब नूं ते दया दृष्टि बना के रखे। जय जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी।
लख लख शुक्राना। शुक्रिया। थैंक यू आंटी।